ओम शांति 10 फेब्रुआरी 2025। परम शिक्षक श्री भगवान उवाच मीठे बच्चे, बाबांक द्वारा तुमको जो अद्वैत मत मिलुछि सेही मतरे चाली कलिजुगी मनुष्य मानंकु सत्यजुगी देवता करिबार श्रेष्ठ कर्तव्य करिबाकु हेबो। आजिर प्रश्न, समस्त मनुष्य मात्र के दुखी काहीकि होई जाइछन्ति? एहार मूल कारण कौन? समस्त मनुष्य मात्र के दुखी काहीकि होई जाइछन्ति? एहार मूल कारण कौन? उत्तर, रावण समस्तंको अभिशप्त करि देइछि, सेथिपाई समस्ते दुखी होई जाइछन्ति। बाबा संपत्ति देउछन्ति, रावण अभिशाप देउछि, एक कथा मध्य दुनिया रे केही जानि नाहंती। बाबा पिलामानंकु संपत्ति देइथिले, सेथिपाई तो भारतवासी एते सुखी, स्वर्गर मालिक पूज्य होइथिले। परे रावणर अभिशाप मिलिबा द्वारा पूजारी होइगले। ओम शांति। पिलामाने मधुबन बापदादांक पाखकु आसुछन्ति। हॉल को जेतेबेले आसुछ, प्रथमे देखुछ भाई भौणी माने बसिछन्ति, तापरे देखुछ जे बापदादा मध्य आसिछन्ति। तेणु बाबांकर स्मृति आसी जाउछि। तुमे माने ब्राह्मण एवं ब्राह्मणी माने प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान अट। दुनियार लौकिक ब्राह्मण माने तो ब्रह्मा बाबांकु जानि नाहंती। तुमे पिला माने जानुछ, बाबा जेतेबेले आसुछन्ति सेतेबेले ब्रह्मा विष्णु शंकर मध्य निश्चित आवश्यक। कुआ जाई थाए त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच, किंतु तीन जनक द्वारा तो ज्ञान सुनाइबे नाही ना। यही कथा को भल भाबरे बुद्धि रे धारण करिबाकु हेबो। बेहदर बाबांक ठारू निश्चित भाबरे स्वर्गर संपत्ति मिलुछि, सेथिपाई समस्त भक्त भगवानंक ठारू कोन चाहुछन्ति? जीवन मुक्ति। एबे जीवन बंधन रे अछन्ति। समस्ते बाबांकु मने पकाउछन्ति, कहुछन्ति एठाको आसी आमको एही बंधनरु मुक्त कर। एबे तुमे पिलामाने ही जानिछ जे बाबा आसिछन्ति। बाबा कल्प कल्प आसुछन्ति, डाकुछन्ति मध्य तुमे माता पिता, किंतु एहार अर्थ को केही भी बुझी पारु नाहंती। निराकार बाबांक उद्देश्य रे ही डाकी थांती, गायन करुछन्ति, किंतु किछि भी प्राप्ति हेउ नाही। एबे तुम पिलामानंकु तांक ठारू संपत्ति मिलुछि, पुणी कल्प परे मध्य मिलिबो। पिलामाने जानिछन्ति बाबा आसी अधा कल्प निमंते संपत्ति देउछन्ति, रावण पुणी अभिशाप देउछि। एक कथा मध्य दुनिया जानि नाही जे आमे समस्ते अभिशप्त अटु। रावणर अभिशाप पड़ी जाइछि, सेथिपाई समस्ते दुखी होई जाइछन्ति। भारतवासी बहुत सुखी थिले। काली अर्थात सत्ययुगी भारत रे यही लक्ष्मी नारायणंकर राज्य थिला। देवता मानंक आगरे मुंड नुआउछन्ति, पूजा करुछन्ति, किंतु सत्ययुग केबे थिला एक कथा केही जानि नाहंती। देख, केवल सत्ययुगर आयुष ही लक्ष लक्ष वर्ष देखाइछन्ति। पुणी त्रेता युग, द्वापर युग, कलिजुगर आयुष केते हेबो? सेही हिसाब रे लोक संख्या केते अधिक होई जिबा कथा। जदि सत्ययुग लक्ष वर्ष हेबो, तेबे केवल सत्ययुगरे ही अनेक मनुष्य होई जाइथान्ते, किंतु कौनसी मनुष्यंक बुद्धि रे ए कथा आसु नाही। बाबा बसी बुझाउछन्ति। देख, गायन मध्य करा जाउछि जे 33 कोटी देवी देवता रहिबे। एक कथा कौन संभव जे लक्ष लक्ष वर्ष रे मात्र 33 कोटी देवी देवता हेबे? तेणु एक कथा मध्य मनुष्य मानंकु बुझाइबाकु पड़िबो। वर्तमान तुमे माने जानि पारुछ जे बाबा आमकु स्वच्छ बुद्धि कराउछन्ति। रावण म्लेच्छ अर्थात विकारी बुद्धि कराउछि। एहा ही मुख्य कथा। सत्य जुगरे पवित्रता रहिबो, एठारे अपवित्रता रहिछि। ए कथा मध्य केही जानि नाहंती जे रामराज्य केबे ठारू केबे पर्यंत चालुछि, रावण राज्य केबे ठारू केबे पर्यंत हेउछि। भाबुछन्ति एहिठारे ही रामराज्य,
ଏହିଠାରେ ହିଁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଅନେକ ମତ ମତାନ୍ତର ରହିଛି ନା। ଏଠାରେ ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ ସେତେ ମତ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱୈତ ମତ ମିଳୁଛି, ଯାହାକୁ ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ହେଉଛ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ମହିମାର ଗାୟନ କରାଯାଏ। ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ଷୋଳକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମହିମାର ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଫରକ ଥିବ ନା। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା କରାଇବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶିଖୁଛ। କଳିଯୁଗୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦେବତା କରାଉଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିଧାମ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛ। ଏହା ତ ଶାନ୍ତିଧାମ ନୁହେଁ ନା। ଏଠାରେ ତ କର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ହେଉଛି ସୁଇଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ହୋମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମିଠା ଶାନ୍ତିର ଘର। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସୁଇଟ୍ ହୋମ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଅଟୁ। ସେଠାରେ ଆତ୍ମାମାନେ ସୁଖ ଦୁଃଖରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଆନ୍ତି, ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଯୋଗ ବଳର ଅଧିକାରୀ ଅଟ। ସେମାନେ ହେଲେ ବାହୁବଳର ଅଧିକାରୀ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଡବଲ ଅହିଂସକ ଅଟ। ସେମାନେ ହିଂସକ ଅଟନ୍ତି। କାମ ବିକାରକୁ ହିଂସା କୁହାଯାଉଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହିଂସା ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି କାହାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୀତି ଥାଏ ନା। ସେମାନେ ତ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋର ପ୍ରେମିକା ଅଟ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏକମାତ୍ର ମୋତେ ହିଁ ମନେ ପକାଇ ଆସିଛ। ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି, କେବଳ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ପୁନର୍ବାର ମୋତେ ମନେ ପକାଇବାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମନେ ପକାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ନର୍କ। ଏହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ନା। ଯେଉଁମାନେ ଧନବାନ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଇଁ ତ ଏହା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ। ବିମାନ ଆଦି ସବୁକିଛି ବୈଭବମାନ ରହିଛି। କେତେ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ମାତା ପିତା, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ମିଳୁଛି। ଏ କଥା କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଆତ୍ମା ହିଁ କହୁଛି ନା। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଭାବୁଛ ଆମକୁ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ମିଳିବାର ଅଛି। ତାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ସୁଖଧାମ। ସ୍ୱର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହୀରା ଲୀଳାର କେତେ ମହଲ ଥିଲା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଅସରନ୍ତି ଧନ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେସବୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା? କେତେ ଲୁଟ୍ କରି ନେଇଗଲେ। ଏତେ ଅସରନ୍ତି ଧନ ଥିଲା। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ଆମର ମହଲ ସୁନାର ହେବ। କବାଟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ମଧ୍ୟ ରତ୍ନ ଲାଗି ରହିଥିବ। ଜୈନମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ସେହି ହୀରା ଆଦି ତ ନାହିଁ ନା, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ଶିବ ବାବା ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ହିଁ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। କିଏ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାକି ଏ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା ନା। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ପିତା ଅଟନ୍ତି।
ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବେ। ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଥିବ। ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛ। ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ପରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଚିତ୍ରରେ ଏପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଅ ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରୁ ବାହାରିଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କେବଳ ଏକା ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଥିବେ ନା। ପୁଣି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ରାଜା ହେଉଥିବେ। ରାଜା ତ ବହୁତ ହେବେ ନା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଳା ତିଆରି ହୋଇଛି। ମାଳାକୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି ନା। ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ହିଁ ମାଳା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଚକ୍ରରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ପୂଜ୍ୟ ଓ ପୂଜାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ଏହା ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ତୁମେ ପୂଜ୍ୟରୁ ପୂଜାରୀ ହେଉଛ, ତେଣୁ ନିଜର ମାଳାକୁ ବସି ପୂଜା କରୁଛ। ପ୍ରଥମେ ମାଳାରେ ହାତ ଲଗାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ମାଳା ଗଡ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଚକ୍ର ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଉଛ। ଏହି ରହସ୍ୟକୁ କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କିଏ କାହାର, ପୁଣି ଆଉ କିଏ ଆଉ କାହାର ନାମକୁ ଜପି ମାଳା ଗଡ଼ାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ପାଖରେ ମାଳାର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ କାହାର ମାଳା ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମାଳା ସେହିମାନଙ୍କର ଅଟେ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପତିତ। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠାକୁ ଆସି ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି କ୍ରମାନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ। କ୍ରମାନୁସାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କ୍ରମାନୁସାରେ ଯିବେ। ଏସବୁ କେତେ ବୁଝିବାର କଥା। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ। କେତେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମଠ ପନ୍ଥ ରହିଛି। ଏବେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଥରେ ତୁମର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ମୂଳଦୁଆ ଅଟ। ଏଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଉଭୟ ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ହିଁ ନାହିଁ, କେବଳ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଯାହାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। କହିଦେଉଛନ୍ତି ଅମୁକ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଅତି ପୁରୁଣା ହେଉଛି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ଏହାଠାରୁ ତ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାକି ସବୁ 2500 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ହୋଇଥିବ। ସେ ସବୁକୁ ତଳୁ ଖୋଳି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ନା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ପୁରୁଣା ଚିତ୍ରକୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭୂମିକମ୍ପରେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଆଦି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପୁଣି ନୂଆ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ହୀରା ସୁନା ଆଦିର ଖଣି ଯାହା ଏବେ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ପୁଣି ସେଠାରେ ଭରପୁର ହୋଇଯିବ। ଏହିସବୁ କଥା ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି ନା। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେତେ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ, ପୁଣି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ପରମଧାମରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବୃକ୍ଷର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଏ ତେବେ କୁହାଯାଏ ରାମ ଗଲେ ରାବଣ ଗଲେ। ଯାହାଙ୍କର ବହୁତ ପରିବାର ଅଛି ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପରିବାର କେତେ ଛୋଟ ଅଟେ। ଏହା କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ହିଁ ପରିବାର ଅଟେ। ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି। ଜନଗଣନା କରି ଜନସଂଖ୍ୟାର ହିସାବ କହୁଛନ୍ତି ନା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯିବେ, ବାକି ଅଳ୍ପ ଆତ୍ମା ହିଁ ରହିବେ। ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତିଧାମରେ ହିଁ ରହିବେ। ବାକି ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ସେମାନେ କ୍ରମାନୁସାରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ତାହା ନିରାକାରୀ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପକ ବୃକ୍ଷ। ଏକଥା ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନଦେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ।
निजे पढ़ी एवं अन्य मानंकु पढ़ाउथिले खुशी मध्य रहिबो। जदि विकारग्रस्त होई गल तेबे सब किछि भूली जिवो। आत्मा जेतेबेले पवित्र खांटी सुना होई जिवो सेतेबेले बहुत भल धारणा होई पारिबो। सुवर्ण पात्र अर्थात पवित्र स्वर्णिम बुद्धि। जदि केही पतित हेउछन्ति तेबे ज्ञान सुनाई पारिबे नाही। एबे तुमे माने सम्मुखरे बसिछ, जानिछ ईश्वर पिता शिव बाबा आम आत्मा मानंकु पाठ पढ़ाउछन्ति। आमे आत्मा माने एही कर्मेंद्रिय द्वारा शुणुछु। स्वयं भगवान पाठ पढ़ाउछन्ति। एपरि पाठशाला कण सारा दुनिया रे आउ केउठी थिबो? से ईश्वर पिता शिक्षक सतगुरु मध्य अटन्ति। समस्तंको साथी रे घर को नै जिबे। एबे तुमे माने बाबांक सम्मुखरे बसिछ। सम्मुखरे मुरली शुणिबारे केते फरक रहिछि। जेपरि एही टेप मेसिन बाहरिछि, दिने ना दिने समस्तंक पाखरे पहुँची जिवो। पिलामानंक सुख निमंते बाबा एपरि जिनिष तयारी कराउछन्ति। एहा कौनसी बड़ कथा नुहे ना। ये साबल साह अटन्ति ना। प्रथमे गोरा थिले, एबे श्यामल होई जाइछन्ति। सेथिपाई तो श्याम सुंदर कहउछन्ति। तुमे माने जानिछ, आमे दिने सुंदर थिलु, एबे श्यामल होई जाइछु, पुणी सुंदर हेबु। कौन केवल जणे हेबो? कौन जनकु सर्प दंशन करिछि? सर्प तो माया को कुहा जाउछि ना। विकारर वशीभूत हेबा परे श्यामल होई जाउछन्ति। एहा केते बुझिबार कथा अटे। बेहदर कथा को बाबा कहउछन्ति। गृहस्थ व्यवहार रे रही एही अंतिम जन्म मो निमंते पवित्र हुआ। बाबा पिलामानंकु एही भिक मागुछन्ति। कमल पुष्प समान पवित्र हुआ एवं मोते मने पकाओ, तेबे तुमर एही जन्म मध्य पवित्र होई जिवो एवं जोगबल द्वारा अतीतर विकर्म मध्य विनाश होई जिवो। एहा हेउछि जोग अग्नि, जहा द्वारा जन्म जन्मांतरर पाप दग्ध हेबो। सतो प्रधानरु सतो रजो तमरे आसुछन्ति, तेणु कला कम होई जाउछि। आत्मारे विकारर खाद मिसी जाउछि। एबे बाबा कहउछन्ति, केवल मोते मने पकाओ, बाकी पानीर नदी रे स्नान करिबा द्वारा पवित्र होई पारिबो नाही। पानी मध्य तत्व अटे ना, पांच तत्व बोली कुहा जाई थाए। यही नदी माने किपरि पतित पावनी होई पारिबे? नदी माने तो सागर रु बाहरी छन्ति। तेबे प्रथमे तो सागर पतित पावन हेबा दरकार ना। अच्छा, मिठे मिठे शिखिलधि संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। विजयमाला रे आसीबा पाई बाबांकर सहयोगी होई सेवा करिबा को हेबो। एकमात्र प्रेमिकंक सहित सच्चा प्रीति रखिबा को हेबो एवं सेही जनकु ही मने पकाइबा को हेबो। 2 नंबर। निजर सठिक लक्ष्य को सम्मुखरे रखी पूरा पूरा पुरुषार्थ करिबा को हेबो। डबल अहिंसक होई मनुष्य को देवता करिबार श्रेष्ठ कर्तव्य करि चलिबा को पड़िबो। आजिर वरदान। विजयी पणियार निशा द्वारा सर्वदा हर्षित रहुथिबा सर्व आकर्षण ठारू मुक्त भव। विजयी रत्न पिलामानंकर स्मारकी रूपरे बाबांकर गଳାର हार आज पर्यंत पूजा पाउछे। तेणु सर्वदा एही निशा रहु जे मु बाबांकर गଳାର हार विजयी रत्न अटे। मु विश्वर मालिकंकर बालक अटे। मोते जहा मिलिछि ताहा काहाकु भी मिली पारिबो नाही। एही निशा एवं खुशी जदि स्थायी भावरे रहिबो तेबे सबु प्रकारर आकर्षण ठारू ऊर्ध्वरे रहिबो। जेउमाने सदा विजयी अटन्ति सेमाने सदा हर्षित अटन्ति। एकमात्र बाबांकर स्मृतिर आकर्षण रे ही आकर्षित अटन्ति। आजिर स्लोगन। जनकर स्मृति रे हजिजिबा ही एकांतवासी हेबा। जनकर स्मृति रे हजिजिबा ही एकांतवासी हेबा। ओम शांति।